Hi guys, welcome to Cheeky Chica. Guys, before we start, a shout out to Campa Cricket. புதிய இந்தியாவின் நயா கூல் ட்ரிங்க் Campa is back, Chica. Campa தான் brought to you by Reliance Consumer Products. Enjoy பண்ணுங்க. TVS Emerald, one of the largest developers in Chennai, across multiple locations in Chennai, backed by a 114-year-old TVS group with trust, value, and service. Over 9 million square feet under development, TVS Emerald is positioned as one of the most trusted and valued developers in Chennai. TVS Emerald, committed to delivery with thoughtfully designed homes. TVS is TVS. TVS Emerald, வாங்குங்க, enjoy பண்ணுங்க. TVS தான் TVS தான். Trust, value, service. Buy TVS Emerald Homes. Enjoy yourselves. To learn more about their projects, click the link in the description below. They have multiple projects across the city. Choose the right one for you. முக்கு மேல ராஜா. ஆஹா. ஏய். ஏய். கோயிந்தா. ஏய். Dear viewers, Campa தான். Actually தள்ளுங்க. TVS Emerald தான். வாங்கி தள்ளுங்க. யா சீக்கா, என்ன சீக்கா நடந்தது இன்னைக்கு? இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு. இந்தியா into the Super 8s, not been defeated in the World Cup since 2022. That humiliation in 2022 when England beat us hollow when they beat us for no loss. 165 லிட்டரலா சேஸ் பண்ணாங்க அந்த செமிஃபைனல்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் இந்தியாஸ் T20 graph has been on the rise, but suddenly from being the favorites, we are on the brink of elimination. அந்த லெவலுக்கு how a fine line in காமிச்சிருக்கு cricket. What a huge victory for South Africa, Chica. 76 run defeat. Probably the biggest defeat India has ever suffered in a knockout game. We'll come to that. England, அங்க ஸ்ரீலங்காவை பொட்டலம் பண்ணிட்டாங்க 96க்கு. எம்மாடி எம்மா. Super 8s are well underway, Chica. What are your thoughts? What is wrong with Team India? டேய் என்னடா இது? Dear viewers, சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு மட்டமான டிஃபீட் நான் கமெண்ட்ரி வேற பண்ணியிருந்தேன். என் தலைவிதி சான்ஸே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எவ்ரிதிங் வென்ட் ராங் ஃபார் இந்தியா ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங். டாஸ் லூஸ் பண்ணாங்க. அங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கா டாஸ் வின் பண்ணாங்க. இப்ப தெரியுதா நீ டாஸ் வின் பண்ணி பேட் பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா இப்ப பாரு எவ்வளவு கரெக்டா பண்ணாங்க பாரு. வின் பண்ணி புட் டோட்டல் ஸ்கோர், தே won the match easily. நம்பர் 1. என்னங்க டீம் காம்பினேஷன், மட்டமான டீம் காம்பினேஷன். இது நான் ப்ரீ மேட்ச் சொன்னேன். யாராவது ஒருத்தர் அக்ஷர் பட்டேல் வைஸ் கேப்டன், அவனை யாராவது டிராப் பண்ணுவாங்களா? என்னங்க 2 years back he's won the World Cup for you, dear viewers. Vice captain, see, playing Washington Sundar is right. நான் ரிங்கு சிங் 11 ஆடிட்டு மாட்டா. நான் நேத்திக்கே சொன்னேன் நம்ம ஷோல, இன்னைக்கும் சொல்றேன். I would have played Washington Sundar instead of Rinku Singh. Akshar Patel should have continued playing. Dear viewers, 20 for 3 அவங்க 20 for 3 Akshar Patel would have done a brilliant job. In the playing level, band up playing level, அதை விட்டுருங்க. That's not the point. I'm not all worried about the playing level. But how can you drop Akshar Patel? Imagine they were 20 for 3, dear viewers. 20 for 3 quarter விட்டுருக்காங்க. Amazing fight back South Africans. Miller, what a knock. And still, Devil Bruce, outstanding. And they came with a plan. End of the day, they came with a plan. Post match, Miller சொன்னா, yes, we were 20 for 3, but we didn't want to get into shell. அவங்க வந்தா தைரியமா இன்னைக்கு பாருங்களேன் என்ன மாதிரி கிளீனா பிளான் பண்ணிருக்காங்க பாரு. வருண் சக்கரத்தை நாங்க அடிக்கிறோம், அடிச்சா நேரம் அடிக்கிறோம். ஸ்ட்ரிக்ஸ் இறங்கி ஸ்ட்ரெயிட் டங்குன்னு விட்டாங்க. 3 overs 47, 4 overs 47 runs. 2 6 ஓவர்ல மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சுங்க. 4 overs அவங்க அடிச்ச 6 எல்லாம் பாருங்க. வருண் சக்கரவர்த்தி எங்க அடிச்சாங்க பாருங்க. மில்லர் அடிச்ச ஏரியால பாருங்க. ஒயிட் கவர்ஸ் டு ஒயிட் மிட் விக்கெட், அக்ராஸ் த லைனே ஆடல. ஸ்ட்ரெயிட்ல எவ்வளவு 6 பாருங்க மில்லர் அடிச்சாலாம். போட்டு அவன் என்ன பண்ணாங்க, they just targeted Varun Chakravarti, started with Miller, and then of course Devil Bruce, and then Stubbs. Super. Chica, I wonder who told you that Varun Chakravarti gets hit against South Africa? Who told you this? இதான் சிக்கா லாஸ்ட் வீடியோ மறந்துட்டீங்களா? நான் அதுக்குள்ள நான் சொன்னேன்ல, இந்த மேட்ச் வந்து ஒரே ரீசன் ஏன் எனக்கு வந்து டவுட்டா இருக்குன்னா, வருண் சக்கரவர்த்தி எப்பவுமே சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு எதிராக அடி வாங்கியிருக்கான். ஈவன் தோ இஸ் காட் இஸ் பெஸ்ட் விக்கெட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா, இஸ் ஆல்வேஸ் காட் ஹிட். He's always been on the higher economy side against South Africa. Correct. What about producer? Correct. So, and he predicted it. போன மேட்ச்ல pre-match ஓட சொன்னீங்க. South Africa ஒரு கண்ட்ரி அவன் 5 for 17 எடுத்தா கூட இவங்க எல்லாம் அடிப்பாங்கன்னு. But they played him so intelligently. எப்படி டிஎஸ் 20 for 3 நம்ம உடவு முடியும். அங்கதான் சிக்கா. See, let's come to the main crux of the situation, Chika. நீங்க you touched upon it in the beginning itself. Dropping Akshar Patel is baffling, and I feel
இந்த ஒரு லாஸ் அதனாலே ஒரு டிசர்வ்டுன்னு எனக்கு தோணுது சீக்கா. ஓவரா நம்ம வந்து ஆணவத்துல ஆடின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுக்கு. டூ மச் ஆஃப் கோயிங் இன் டு திஸ் ஹார்சஸ் ஃபார் கோர்சஸ். ஈவன் இந்த போலிங் இது நீங்க வந்து வாஷிங்டன் சுந்தரை எடுத்துட்டீங்க. ஓகே, நீங்க வாஷிங்டன் சுந்தரை எடுத்துட்டீங்க அஹெட் ஆஃப் அக்சர் நான் பட்டேல். ஆடிட்டேன். நான் ஆடிட்டேன் Okay. ரவீந்திரன். No. You've taken him and wickets. how have you used him? David Miller, okay, first over அடி வாங்கினா சரி. இன்னொரு ஓவர் போட்டிருக்கலாமே வாஷிங்டன் சுந்தர, அப்பவே ட்ரை பண்ணிருக்கலாமே. Why we leave it so late? And in the second over he made back, he bowled well, and then you cut him again. See, somewhere down the line, even Surya Kumar's captaincy today was way off the mark. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சப்பறம் I thought they should have consolidated and done better. See, kudos to Deval Brewers, David Miller and Christian Stubbs. ஒரு counter attacking cricket ஆடி they put the pressure back on the bowlers. பட் அங்கதான் சூரியகுமார் யாதவ் இன்னும் நீ எடுத்துட்டனா ஒரு பிளேயரை ட்ரஸ்ட் பண்ணி இன்னும் ஒரு ஓவர் கொடுத்துருக்கணும் அப்பவே. I thought he waited for too long. இன்னும் தப்பு பண்ண சூரியகுமார் அருண் சக்கரவர்த்தி 3 ஓவர் சேதாப்ல ட்ராட்ல கொடுத்துட கூடாது. 3 ஓவர்ஸ் ட்ராட் கொடுத்தான். தப்பு பண்ணிட்டாங்க. அடி வாங்கினா தெரியல 2 ஓவர் விட்டுறவன திருப்பி கொண்டு வா. அவன் என்ன ஓப்பினா அருண் சக்கரவர்த்தி அடிக்க பார்த்து அவுட் ஆவாங்க, அடிக்க பார்த்து அவுட், அடி பார்த்து அடிச்சுட்டு போயினே இருந்தாங்க அவங்க. See, one fella, everybody is bound to have a bad day. Varun had a bad day today. That's okay. There's nothing wrong in it. But the point is, that's where you had a Washington Sundar. டக்குன்னு வந்து பண்ணிக்கலாம் நீங்க. You are trusting Washington Sundar மேல நீங்க துபாய் ட்ரஸ்ட் பண்றீங்க. அவங்கள 2 ஓவர் 32 ரன் பொழந்துட்டாங்க போட்டு. நீ பாத்தீங்கன்னா 6 overs 2 overs 32 runs இவன். வருண் சக்கரவர்த்தி 4 overs 47 runs. பூம்ரா 4 overs 15 runs 3 wickets. அங்க பாருங்க எப்படி கான்ட்ராஸ்டிங் இருக்கு பாருங்க. சோ இவங்க 6 ஓவர்ஸ்ல நீ பார்த்தனா இவன் பாரு என்ன bowling போட்டானா. இல்ல அங்க ஹர்திக் பாண்டியா அடி வாங்கினா. அனி the point is 6 overs 78 runs அனி. 6 overs 78 runs within Varun Chakravarti and Dubey. And even Hardik Pandya, to that matter, even Hardik Pandya 45 4 ஓவர்ஸ்ல அவரையும் பொளந்துட்டாங்க. லாஸ்ட்ல வந்து செம்மடி அடிச்சிட்டாங்க. ஆமா. And that's true. 3 பால் போட அடிச்சிட்டாங்க. But point is நீ சொன்ன மாதிரி சரியா மேனேஜ் பண்ணல. Now bad bowling or great batting on Kerala, I would say great batting. I would give credit only South African batsmen. நீ என்ன வேணா சொல்ல, நீ 20 for 3 என்ன துள்ளு நானா பாத்தியா. பட் சுத்தலவங்க அப்ப கூட டெவல் ப்ரோவிஸ் என்ன பண்ணிருந்தான், உட்டி தட்டி கட்டிடாலு 2-3 உட்டி தட்டி கட்டி பேக் ஃபுட்ல பஞ்சு. ஈவன் இவன் மில்லர் வந்து ஒரு 6 அடிச்சான தவிட்டு யூ சி எப்படிதான் ஆடினாங்க பாரு. அவனை உட்டி தட்டி கட்டி டெவல் ப்ரோவிஸ் பாரு. அவன் ஒரே தான் நேரில் பட நேர் 6 அடிச்சான். பட் வேற ரிஸ்கி ஷாட்டே ஆடல பாரு. அவங்கள அவன் கட்ல நிறைய ஆடிந்தான். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் அடிச்சான் ஒண்ணு. பட் they were not playing risk. Even Miller played some extraordinary cover drives. இப்படிலாம் ஆடினான் தவிர்த்து 2 6 அடிச்சது எப்படி அடிச்சான். ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரிஸ் 2 ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி 2 6 அடிச்சான் போட்டு. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேல ஒன்னு வந்து புல் ஷாட் இது பிட் ஆன் லாங் ஆன். அது ரெண்டு ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரிஸ். அது 2 ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரிஸ். அது பாயிண்ட் இஸ் they played intelligent cricket but they didn't keep the pressure போட்டுனே இருந்தாங்க இந்தியா மேல. சடனா பார்த்தா 160 ரன்ஸ் போயிட்டாங்க. சடனா ஒன்னு மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க சீக்கா. ஒன்னு மட்டும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து என்ன காமிச்சிருக்காங்கன்னா, தி ஒன்லி வே டு டாக்கிள் வருண் சக்கரவர்த்தி இஸ் டு பி அக்ரெசிவ் அகேன்ஸ்ட் ஹிம். நீங்க அவனுக்கு எதிரா நீங்க டிஃபென்சிவா போயிட்டீங்கன்னா மேல ஏறி மெரிச்சிருவான்னு காமிக்கிறான். தி ஒன்லி வே சவுத் ஆப்பிரிக்கா were able to get on top of வருண் சக்கரவர்த்தி. They took their chances. They were positive against him. Attacking ஆடினாங்க. That is the only way I feel that is the only way you can tackle Varun Chakravarti. ஏன்னா நீங்க அட்டாக்கிங் ஆகும்போது yes he might pick up a wicket or two, but when he goes for runs and the middle overs of India gets really hampered. அதுதான் காமிச்சிருக்கு இன்னைக்கு. From head to toe, one day ritual that actually works is Holy Sana. Holy Sana contains vitamins A, B, C, D, E, the most important minerals for your body and for vitality. All this in one formula. 33 herbs, minerals and vitamins. Holy Sana one day ritual, full body wellness. Available only on www.lc.com. அந்த ஹேம்பர் ஆனா நீ சொன்ன மாதிரி கேப்டன்சி ஹேம்பர் ஆகுது. யாருக்கு போலிங் கொடுக்குறது இப்படி அடிக்கிறாங்க. வருண் சக்கரவர்த்தி, டூபேவா, வாஷிங்டன் சுந்தரா, ஹர்திக் பாண்டியா தடவுறாங்க. அண்ட் அவன் அடிக்கிறதுல பேட்ஸ்மேன் ஆல்சோ கெயின்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ். அதனால அவன் வந்து ஹர்திக் பாண்டியா அடிச்சான் போட்டு. Because he was gaining confidence, he was hitting Hardik Pandya. புரிஞ்சுதா உனக்கு? And that is what I didn't understand இவங்களோட என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் மச்சான் நீ என்ன வேணா சொல்ல டேவியஸ், நீ நிஜமா சொல்லட்டுமா? They played much intelligent cricket. ஒரு பிளானிங்கோட வந்தாங்க. அவங்க பிளானிங் கிளீனா மேஜா. வருண் சக்கரவர்த்தி நாங்க அடிக்க போறோம், கவலையே பட மாட்டோம். நாங்க பவுலிங் போட்டோம்னா வெறும் ஸ்லோ ரன்ஸ் தான் போட போறோம். நாங்க ஏத்த போறதில்ல உங்களுக்கு. ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் ஸ்லோ ரன் தான் போட போறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் 2 பேரும் ஓப்பனா மார்க்ரம் வச்சு ஓபன் பண்ண போறோம். மார்க்ரம் வந்தோம். ஏண்டா ஈஷான் கிஷன் அவனோட பயங்கர ஃபேன் தான்.
அது மிந்தின பால் தான் மிட் ஆன் ஆல்மோஸ்ட் அவுட் ஆகி வேண்டியது. அடுத்த பால் சுத்தணுமா? வாஸ் இட் நெசசரி அடுத்த பால் சுத்துறதுக்கு? See, மூக்கு this is மேல what I've ஏதாச்சும் been மேல telling you. இதுதான் நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லின்னு இருக்கேன். இந்தியன் டீம் will not change their approach. அவங்க இப்படிதான் ஆட போறாங்க. இன்னைக்கு செம்மையா பேக் ஃபயர் ஆயிருக்குன்னு காமிக்குது. வேர்ல்ட் கப்ல இதே ட்ரெண்ட் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியுமான்னு இதனால தான் நான் உங்ககிட்ட லாஸ்ட் டைம் கேட்டேன். ஷுட் தேர் பி சம்வேர் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணுமா? ஏன்னா திலக் வர்மா பாருங்க இன்னைக்கு இறங்கி சுத்து. அபிஷேக் சர்மா நல்லா ஆரம்பிச்சாரு, அதுக்கப்புறம் he is also now out of form. One thing we have to address, Chika, the partnership of Ishan Kishan and Abhishek Sharma has not worked out. 0 for 1, 0 for 1, 0 for 1, 0 for 1. இதுதான் அந்த ஒரே ஒரு 25 ரன் பார்ட்னர்ஷிப் was only because of Sanju Samson playing that game. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓபன் பண்ணும்போது ரெண்டு மேட்ச் முட்டை ஒரு மேட்ச் 1. அந்த ஒரு ரன் வந்து மேபி வைட்ல வந்ததோ ஏதோ தெரியல, கரெக்டா தெரியல. கரெக்ட் வைட்ல வந்து கரெக்ட். சரி, நீ சொன்ன மாதிரி very I don't know where to point. First is I have to give lot of credit to the batting and Stubbs என்ன brilliant ஆனா பாத்தீங்களா வியூஸ். ஃபர்ஸ்ட் 15 ரன் சிங்கிள் 1 ரன் a ball. அவன் என்ன மாதிரி ஃபினிஷர் ஆயிட்டான் பாருங்க. கடைசியில பாருங்க ஃபினிஷ் பண்ணிச்சே பாருங்க 44 of 24 balls. அவன் கடைசி 2 ஓவர் தான் அடிச்சான். அதுக்கு முன்னாடி அடிக்கவே இல்லை அவன். He scored only last 2 overs. அதுதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும். அவங்க பாருங்க எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து சுத்தாங்க, எல்லாம் அவுட் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட் ஆனாங்க. ஏன் தேவர் அக்ரெசிவ். பட் இந்த வேர்ல்ட் கப் என்ன காமிச்சிருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் விக்கெட்ஸ்ல இட் இஸ் நாட் டெட் ஃபிளாட் ட்ராக்ஸ் லைக் ஐபிஎல்ல கிடைக்கிற மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. தே ஆர் கிவிங் சம்திங் ஃபார் த bowlers ஆல்சோ. நீங்க பாருங்க ஒரு மேட்ச் 250 260 அப்படிலாம் போல 200 கஷ்டப்பட்டு தான் அடிச்சிருக்காங்க டீம்ஸ். எல்லாமே ஒரு 180 அடிச்சா வின்னிங் டோட்டல். அங்க பாருங்க 145 வின் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஐ திங்க் த மென்டாலிட்டி ஆஃப் இந்தியா இப்போ they'll have to try and change it. நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா லட்சிகா, அந்த டாப் 3 வந்து ஒர்க் அவுட் ஆலச்சிகா. இஷான் கிஷன் தனியா அடிச்சிருக்காரு. I think somewhere down the line you have to go back to either Abhishek and Sanju opening with Ishan Kishan coming at 3. Rinku Singh is out of the team. So உங்களுக்கு நம்பர் 3ல Ishan Kishan திருப்பி வந்துடுறாரு, 4ல சூர்யா, 5ல திலக் வர்மா, 6 and 7 Hardik and Dubey. You have to bring back Akshar Patel at 8, Chika. I think in the lineup should have been maintained. Now they have now they really have to think அந்த டாப் 3 மாத்தி ஆகணும். நீ சொல்றபடி திலக் வர்மா 11 இடம் கிடையாது. சஞ்சு சாம்சன் வந்துட்டானா திலக் வர்மா 11 இடம் கிடையாது. இல்லையா சிக்கா, திலக் வர்மா still can bat at number 5 இல்ல சிக்கா. உங்களுக்கு ஒண்ணு கூட நம்பர் 5ல ஒரு பொசிஷன் இருக்கே. he can still bat at number 5. வாஷிங்டன் சிக்கா, let's be honest சிக்கா, அவங்க இப்படிதான் வாஷிங்டன் சுந்தர் யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னா it is no point playing Washington Sundar like this. And the other thing that is very very baffling for me is நீங்க இந்த மாதிரி ஓவரா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு பேக் ஃபயர் ஆகும்னு எனக்கு எப்பவுமே அந்த ஃபீலிங் இருக்கு. அது நான் உங்ககிட்ட நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன். வேற இன்னைக்கும் திருப்பியும் நம்பர் 5ல ஒரு மேட்ச் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் ஹர்திக் பாண்டியா வாங்கியிருக்கான். நம்பர் 5ல ஒரு மேட்ச் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் சிவம் டுபே வாங்கியிருக்கான். அவங்க ரெண்டு பேரையும் அனுப்பாம நீங்க வாஷிங்டன் சுந்தர் ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் எடுத்து நம்பர் 5ல அனுப்பிச்சது எனக்கு புரியவே இல்லை. எதுக்கு? why do you want to change something that is going so good for you? It's actually ridiculous. கட்சியில என்ன பண்ணா மகா பொட்டலமாட்டோம். இந்தியன் டீம் மகா பொட்டலமாயிட்டோம். யூஸ்வலா நம்ம தான் அர்த்தம் போடுறோம். இது இந்தியன் டீம் மகா பொட்டலம். இன்னைக்கு இந்தியன் டீம் மகா பொட்டலம். நீ சொல்ற மாதிரி ஹார்திக் பாண்டியா பிரஷர் சிச்சுவேஷன் நல்லா ஆடி இருக்கான் 5ல. அவன் 5ல வந்திருக்கணும். ஹார்திக் பாண்டியா 5ல அவன் சிவம் டுபே இவங்க 7 அமிச்சாங்க அவன் இன்னைக்கு. Is it fair, dear viewers? Is it fair? Hardik Pandya coming at number 7. Ridiculous decision making. இங்கதான் எனக்கு புரியல. கோச்சுன்னு ஒருத்தர் வச்சிருக்கீங்க, கம்பீர் வந்து அல்டிமேட் கோச் வச்சிருக்கீங்க. அவனுக்கு ஒரு போலிங் கோச், ஒரு பேட்டிங் கோச், ஒரு ஃபீல்டிங் கோச் வச்சிருக்கீங்க. எல்லாரும் வந்து ஒரு சிம்பிளா மாதிரி எதுக்குடா யாரும் அக்செப்ட் பண்ணி டிராப் பண்ணுவாங்களா? அவனோட வைஸ் கேப்டன்றீங்க. எனக்கு என்ன புரியல, இந்த T20 வேர்ல்ட் டீம்ல யாரோ வைஸ் கேப்டன் டீம் விட்டு வெளில போயிடறான். சுப்மன் கில் வைஸ் கேப்டன் தான் இந்த வேர்ல்ட் கப் முன்னாடி. அவன் டீம் விட்டு வெளில போயிட்டான். இப்ப அக்செப்ட் வைஸ் கேப்டன் அவன் டீம் விட்டு வெளில போயிட்டான். அவன் சொல்ல எனக்கு வைஸ் கேப்டன்சியே வாங்க மாட்டாங்க எல்லாம் வேர்ல்ட் கப் அந்த T20 மேட்சஸ்ல ஃபார்மேட்ல வைஸ் கேப்டன் வெளில போயிடறாங்க டீம் விட்டு. எனக்கு சத்தியமா ஐடியாவே இல்ல சிக்கா. எப்படி சிக்கா அக்ஷர் பட்டேல டிராப் பண்ணாங்க? அந்த பாகிஸ்தான் மேட்ச் பார்த்தாங்களா இல்லையா அக்ஷர் பட்டேல் பெர்ஃபார்ம் பண்றது? டேய் how can you drop him, சிக்கா? என்னடா bowlingல இந்த மாதிரி சிக்கா 2040ல வந்து போல 2 விக்கெட் எடுத்து பொட்டலம் பண்ணிருப்பாங்க. அவளை போட்டு பொசிகிருப்பான் அவனை போட்டு. அவளை 2040ல
this has to go down as unbelievably the worst decision in Indian cricket history, Chika. எப்படி சீக்கா அக்சர் பட்டேல் இந்த மேட்சுக்கு டிராப் பண்ண முடியும்? எங்க இருந்து சீக்கா ரிங்கு சிங் ஆயிடும்? இல்ல உங்களுக்கு வாஷிங்டன் சுந்தர் தான் எடுத்துட்டு வரணும்னா ரிங்கு சிங்க டிராப் பண்ணுங்க. நம்பர் 8ல அவன் பேட்டிங் வரான், அவன் நம்பர் 8ல பேட்டிங் வரதுக்கு வராமே இருக்கலாம். அவன் வந்து அப்படி முட்டை தான் அடிக்கிறான், அவன் இன்னும் சிகில் அடிச்சு தான் அடிச்சிருக்கான் அவன். அது இன்னைக்கு முட்டை தான், இன்னைக்கு கோல்டன் டக் வேற. எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு என்னன்னா, அக்சர் பட்டேல் வேர்ல்டு ரெனவுன் ஆல்ரவுண்டர், T20 வேர்ல்ட் கப்ல இவன் மெயின் ஃபெலோ. இந்த 2024 வின் பண்ணி கொடுத்து அவன் தான் மெயின் ஆளு. அவன் இப்ப ஆள் அட்ரஸ் எல்லாம் ஆக்கிட்டீங்க. நம்பர் 1. இவங்க கௌதம் கம்பீர் என்ன பண்றான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அவன் தான் டீம் ஸ்ட்ராட்டஜி அவன் தான் பண்ணணும். இல்ல அட்லீஸ்ட் இல்ல சீக்கா, ஓகே 3 டவுன் ஆயிடுச்சுனா இல்ல ஒரே ஒரு செகண்ட் சீக்கா, அனி அவன் கேக்குறானே கௌதம் கம்பீர் தான் கோச், ஹெட் கோச். யார் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும், யார் 11 டிசைட் பண்ணும்? பேசுகிறே இல்லடா யூ ஷுட் பிளே அக்சர் பட்டேல். நான் இன்னைக்குதான் ப்ரீ மேட்ச் அவன் ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணேன் கௌதம் கம்பீர். அவன் T20 வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணிருக்கான், சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணிருக்கான், பிளேயரா சாம்பியன்ஷிப் கோச்சா வின் பண்ணிருக்கான், மெயின் வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணிருக்கான். ப்ராபபிலி ஹி இஸ் லுக்கிங் அட் வின்னிங் வேர்ல்ட் கப். அப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் அவனுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் போட கம்பீர, நீ கோகுல நந்தன கோவிந்தா ஹரே கோவிந்தா ஹரே கோவிந்தா தான். இப்ப பாரு, நம்ம அடுத்த மேட்ச்ல பாக்கணும், நாளைக்கு மேட்ச் பாக்கணும். ஐயோ ஜிம்பாப்வே வெஸ்ட் இண்டீஸா, நம்ம அந்த மேட்ச் பாக்கணும். மத்தவனை பார்த்து ஆச்சானுக்கு பீச்சா மச்சான் காம்பினேஷன் வந்துட்டு இப்போ இல்ல சீக்கா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுங்க சீக்கா, நீங்களே சொல்லுங்க சீக்கா. திஸ் ஆல் இஸ் பேசிக் சீக்கா. நீங்க வந்து ரிங்கு சிங் as a பேட்டரா எடுத்திருக்கீங்க, ஓகே. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு நம்பர் 5ல 3 டவுன் ஃபார் 20னா சென்ட் ரிங்கு சிங். வை வுட் யூ சென்ட் வாஷிங்டன் சுந்தர் தட் டைம்? அதுக்கு தானே சீக்கா எடுத்திருக்கீங்க. அண்ட் ரிங்கு சிங் ஹேஸ் a history. ஒரு 24-3 இதே மாதிரி தான் ஆப்கானிஸ்தானோட 24-4 இருக்கும்போது அவரும் ரோஹித் சர்மாவும் ஆடி ஒரு 80 ரன் பார்ட்னர்ஷிப். See, that boy is actually a good middle order batter. நம்மளா மாத்தி அவங்கள வந்து ஃபினிஷரா மாத்திட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா. if they are not using ரிங்கு சிங் well, கம்பீர் மேட்ச் வந்து அவன் அப்புறம் பிளான் பண்ணிருக்காங்க. கம்பீர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கான், சூரியகுமார் என்னடா பேசிட்டு இருப்பீங்க? ஏன்டா மேட்ச் அவனை அக்செப்ட் பண்ணி டிராப் பண்ணுவீங்களா? டே என்னடா கம்பீர் இது? வாட் இஸ் திஸ்? வாட் ஸ்ட்ராட்டஜி? நம்ம ஃபைல ஹார்திக் பாண்டியா வர வேண்டியதுதான் அங்க உள்ள. ஓகே, நீ கொள்ளுதான் கொஞ்சம் நீ 3 டவுன் 24-3 இருக்குல்ல, அப்ப நீ வாஷிங்டன் தில்லிக் ஜூன் கொஞ்சம் கொடுத்தா ஒரு ஓவர் அடிச்சா 11 ரன்ஸ். நீ சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஓவர் போடலாம் தைரியமா கூட. நீ எப்படி நீ வரும் 3 ஓவர் தைரியமா கொடுத்த? வாஷிங் மேல கான்பிடன்ஸ் காமி போலீங்களா? நீ வாஷிங் பேட்ஸ்மேன் ஆடுறீங்களா நீங்க? நம்ம ஃபைல வாஷிங் பேட்ஸ்மேன் ஆடுறானா? ஐயோ, ஆனா ஒன்னு சொல்லுமா, நீ இது ஒன் ஆஃப் மோஸ்ட் எம்பாரசிங் அண்ட் வர்ஸ்ட் டிஃபீட்ஸ் இந்தியா எவர் ஃபேஸ்ட் இன் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட். எனக்கு தெரிஞ்சு T20 ஃபார்மேட்ல இந்த மாதிரி பரமவாதம் இந்தியா T20 வாங்கிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி பரமவாதம் வாங்கினது கிடையாது. இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட் நம்ம ஆடி காமிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு உத வாங்கினது ஒரு லாங் டைம். ஐ திங்க் அந்த செமிஃபைனல் தான் லாஸ்ட் டைம். Don't be very sweet, sugar coat பண்ணுவானா? I think this is one of the worst defeats India has ever had apart from the 2020 World Cup semi-final. I don't doubt that at all. This is worse than the 20. This is worse than the 2022 semi-final defeat, Chika. Actually, and the 2022 semi-final defeat, at least நம்ம வந்து ஒரு first innings ஆடி ஒரு 165 ஒரு fighting total பக்கத்துல வந்தோம். பட்லர் and Alex Hales just batted us out. அவ்வளவுதான். They just pulverized us. இது வந்து லிட்டரலா வந்துல this பெட்டர் பண்ண ஹார்திக் பாண்டியா அந்த மேட்ச்லயும். யா, பட் இதுல வந்து இந்த டிஃபீட்ல என்ன தெரியுமா ஒரு அலார்மிங்கா இருந்தது? இட் ஷோட் தட் தேர் ஆர் ஃபிளாஸ் இன் தி டீம். அது வந்து நம்ம இமிடியேட்டா கரெக்ட் பண்ணிக்கலனா, even if we win the next 2 matches, there is high chances we might not qualify. ஏன்னா நெட் ரன் ரேட்ல நம்மளுக்கு சரியான அடி வாங்கி இருக்கோம் இந்த மேட்ச்ல. 76 ரன்ஸ்ல நீங்க டிஃபீட் ஆனீங்கன்னா குரூப் 8ல உங்களுக்கு 3 மேட்ச் தான். இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபீட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம ரிகவர் பண்ணோம்னா ஜிம்பாப்வேவையும் அடிக்கணும், வெஸ்ட் இண்டீஸையும் அடிக்கணும், ஹையர் நெட் ரன் ரேட்ல அடிக்கணும். ஏன்னா இப்போ வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து பை சான்ஸ் Zimbabwe and South Africa win, but if 3 teams are on 2-2 wins, we might miss out because of the net run rate because of this defeat. So this has really put us on the brink of elimination. அதுதான் உண்மை. Because இதுக்கு அப்புறம் ஒரு மேட்ச் ஓடப்பட்டனா காலி. ஒரு மேட்ச் ஐயோ மெட்ராஸ்ல கடைசினா ஜிம்பாப்வே இந்தியா மேட்ச் வந்து சென்னை மெட்ராஸ், நல்ல மெட்ராஸ், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. பாரு, நம்ம ஆஸ்திரேலியா மெட்ராஸ், ஆஸ்திரேலியா இந்தியா தான் ரொம்ப குரூஷியல் மேட்ச் நடிச்சோம். இப்ப ஜிம்பாப்வே இந்தியா மேட்ச் மெட்ராஸ்ல ரொம்ப குரூஷியல் ஆயிடுச்சு. Because the most important match for India in the tournament இப்போ. ஆமா, ஜோக் என்ன, நாளைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச். இப்ப எப்படின்னா இந்தியாவுக்கு எல்லா மேட்ச் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச். நாளைக்கு ஜிம்பாப்வே வெஸ்ட் இண்டீஸ். அந்த மேட்ச் எப்படி அவங்க இப்ப யாருக்கு ப்ரே பண்ணுவாங்க? ஜிம்பாப்வேக்கு ப்ரே பண்ணுவாங்களா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் ப்ரே பண்ணுவாங்களா? அவங்க யார் ப்ரே பண்ணா எனக்கு தெரியாது. பட் தென் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியா, நீங்க உங்களுக்கு ப்ரே பண்ணிக்கோங்க.
நீங்க எல்லாம் போயிட்டு வாங்கடா, கோயில் கீழ ஏதாவது போயிட்டு வாங்கடா, பக்கத்துல கோயில்ல ஏதாவது சோம்நாத் கீம்நாத் எங்கடா போயிட்டு வாங்கடா, சோம்நாத் அடிக்கலனா துவாரகநாத். கோவில் போயிட்டு வா, உதப்பட்டா கோவில் போயிட்டு வா. இப்ப எங்க சீக்கா போக முடியும்? ஒரு மூளையா வளரட்டா. இது இன்னைக்கு ஆக்சுவலா டிஃபீட் வந்து இட்ஸ் நாட் ஓவர் பேட் கிரிக்கெட் அபவுட் அட் ஆல். இந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு மட்டமான டிஷ். இது பத்மான டீம் மேனேஜ்மெண்ட் டிஷ். அபத்தமா டீம் மேனேஜ் கொஞ்சம் மூளை வரட்டும். கோயில்லாம் போனா கொஞ்சம் மூளை வரும் பாருங்க டீம் No, I மேனேஜ்மெண்ட். think, yeah, நீங்க சொல்றது right, but I think we have to. Suryakumar Yadav also has a big hand in this. அவரும் வந்து he has to also accept it equally. See, we all are very ready to say ஒரு defeat ஆனனால இது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் சீக்கா. We are ready to pounce on Gautam Gambhir as a coach. He has had his fair share of criticism, but some decisions inside are done by the captain. I think Suryakumar Yadav should also put his hand up and say, okay, fine, we made a mistake. In the Mari or strategy mistake. I think it's both of them. It can't only be Gambhir. I agree with you. Team management is the right word. The right word is team management. Team management consists of captain, vice captain, coach. Vice captain in this case is Akshar Patel. Vice captain stage la drop ya paavaya avan. எதை பண்ண அவன் இஸ் a part of the team management. அவன் அப்படி தேடு பார்த்துட்டு இருக்கான். தேவுடா காம்பாங்க அப்ப டிவில. அவன் என்னன்னா இங்க அங்க அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கான். பட் ஆனா சீக்கா நீங்களே சொல்லுங்க சீக்கா, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு டிஃபீட் ஆனா ஒரு சீரியஸ் கொஸ்டினிங் வராதா? என்ன சீக்கா ஒரு என்ன திரும்ப ஆயிடும் சீக்கா ஒரு பிளேயருக்கு? நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க டிராப் பண்ணீங்க வச்சுக்கீங்களா, எல்லா பிளேயருக்கும் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வர ஆரம்பிச்சு, நம்ம நல்லா பண்ணா கூட நம்மளால இந்த டீம்ல டிராப் ஆயிட முடியும்டா. என்னடான்னு இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் தட் இன்செக்யூரிட்டி ஆல்சோ இன் a team சீக்கா. 100%. இப்ப நான் அடுத்த மேட்ச் எல்லாரும் கேக்குறான் திலக் வர்மா 11 ஆடுவானு தெரியும். நீ தான் 11ல பாச்சிருக்க. நீ ஒருத்தன் 11 ஆடணும்ன்ற. அவன் அடிச்ச ஷாட் இன்னும் தூக்கிடுவாங்க அடுத்த மேட்ச். See, I'm only giving that. கரெக்டா நீங்க சொல்றீங்க. பட் என்னன்னா நான் திலக் வர்மாவை தூக்குறதுக்கு பதிலா நான் சிம்பிள் பிக்ஸா சஞ்சு சாம்சனை எடுத்துட்டு வந்துட்டு சஞ்சு சாம்சன் அண்ட் அபிஷேக் சர்மா ஓபன் பண்ணிட்டோம். இஷான் கிஷன் நம்பர் 3 ஆடட்டும். அவன் நம்பர் 3ல பொழந்திருக்கான், ஓப்பனிங்லயும் பொழந்திருக்கான், நம்பர் 3லயும் பொழந்திருக்கான். இந்த ஒரு டாப் 3 வச்சுட்டு போலாம். நம்பர் 4ல சூரியகுமார் யாதவ், நம்பர் 5ல திலக் வர்மா. அடுத்த மேட்ச் வச்சு பேசிக்கலாம். பட் அனி ஐ டெல் யூ ஒன் பாயிண்ட். Let's come back to South Africa's bowling. The typical எப்படி ஆரம்பிச்சது? Was it bad batting or very intelligent bowling by South Africa? I would say very intelligent bowling by South Africa. They came with a superb plan. Chika, the first 3 wickets were no intelligent bowling, Chika. The first 3 wickets, we gifted it to them, Chika. Ani, but don't forget, Ani. ஒரு நிமிஷம் Ani. Oh, sorry. Wrong number. You have to correct your statement. பாரு எப்படி பாரு அவன் ஆஃப் ஸ்பின்னர், அவன் பார்ட் டைம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் இருக்கான்னு தெரியும். இந்தியன் ஸ்ட்ரகிள் அகைன் ஆஃப் ஸ்பின் தெரியும். ஓப்பனிங்ல இல்ல நீங்களே சொல்லுங்க. சுத்தி அவுட் இஷான் கிஷன், சுத்தி அவுட் திலக் வர்மா. இவர் விஷயம் இருப்பா. சுத்தி அவுட்ல சுத்தாம அவுட் அது வேற விஷயம். அவன் இன்டெலிஜென்ட் ஆஃப் ஸ்பின் தைரியம் வந்து போட்டாலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் யார் போட்டா அவனுக்கு? சீக்கா உலகத்துக்கே தெரியும் சீக்கா அவன் தான் போட போறான்னு. என்ன சீக்கா நீங்க ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி பேசுறீங்க? எல்லா மேட்சும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஹாஸ்பிடல் தான் போட்டிருக்காங்க சீக்கா. இது ஒரு பேசிக் இல்லையா? இல்ல நீங்களே சொல்லுங்க. 3 மேட்சா இந்தியா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க, 3 மேட்சா ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கு அவுட் ஆயிருக்காங்க ஒரு விக்கெட். Of course they are going to start with Aiden Markram. The whole world knows they are going to bowl the first over with Aiden Markram. You cannot give a wicket to him even if you play 3 runs. It's okay. Sometimes we will have to put our ego aside Chika. Game sense in ஒன்னு இருக்குல Chika. Game sense in ஒன்னு இருக்கு. நீங்க சொல்றீங்க is it intelligent bowling or bad batting? It was bad batting, Chika. It was horrible batting. நீங்களே பாருங்க. திலக் வர்மா ஃபர்ஸ்ட் பால்ல மார்க்கோ யான்சன் என்ன போடுறான், ஏது போடுறான், ஒரு விக்கெட் விழுந்திருக்கு அந்த பக்கம். ஒன்றும் கவலை இல்ல, இறங்கி சுத்து. எங்க சீக்கா அதெல்லாம் குட் பேட்டிங்? பாணி மறக்காத குட் போலிங் தான் சொல்றேன். எங்கடி பாத்தியா அபிஷேக் சர்மாக்கு? அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க சூப்பரா போட்டாங்க அபிஷேக் சர்மாக்கு, சூரியகுமார் யாதவுக்கு. பட் the first 2 wickets was just gifting. இல்ல எங்கடி ஓடி வந்து புஷ் போத எங்கடி அவன் பாலே வரல பேட்டுக்கு. எங்கடி ஸ்லோ ரன் போட்டு கழித்தட்டான். அதுக்கப்புறம் யானு என்ன பண்ணா அதே அபிஷேக் சர்மாக்கு என்ன பண்ணா அதே மாதிரி ஸ்லோ ரன் போட்டு இவன் திலக் வர்மா லூஸ் மாதிரி அச்சாமதான் தூத்தியான். திலக் வர்மா didn't deserve to play that any more shot. அதுதான் நானும் சொல்றேன். திலக் வர்மா சுத்தி அவுட், இஷான் கிஷன் சுத்தி அவுட். யானு என்ன பண்ணா பாரு. அந்த யானு என்ன பண்ணா, யானு வந்து ஸ்லோ ரன் போட்டான் அபிஷேக் சர்மாக்கு. அபிஷேக் சர்மாக்கு ஸ்லோ ரன் போட்டான். ஸ்லோ ரன் பண்ணி பாரு. அது அகைன் அபிஷேக் சர்மாக்கு எலிவேஷன் கிடைக்கல பாரு. ஸ்லோ ரன்ல மேல கெந்தின் மேல மூக்கு மேல ராஜா போயிடுச்சு. சோ என்னன்னா you have to understand Ani, they executed the plans very well. One first plan, அது நான் ஒத்துக்கிறேன். back press, score a big total, they did it. Number 2, Varun Chakravarti comes, go for it, they did it. Number 3, if the openers come, off spin balls, they got a wicket. Number 4, we won't let the ball to come onto the bat, let them go after the bowling.
அவங்க அடிக்கட்டும், முடிஞ்சா அடிச்சுக்கணும் 6. நாங்க ஸ்லோவா தான் போட போறோம், புசு புசு தான் போட போறோம் விட்டாங்க. அங்கதான் இந்தியன் லாஸ்ட் ப்ளாய். அங்க எங்களோட நம்ம டிவியில கமெண்ட்ரியில விஷயம் ஒரு நல்ல ஒரு இது பண்ணாரு. கேஷவ் மகாராஜ் பாரு, ஐயோ அவனை அடிச்சுவான், ஒரே ஓவர்ல 3 விக்கெட் பொட்டலமாட்டு போயிட்டான் இந்தியாவை. ஒரே ஓவர்ல 3 விக்கெட் பொட்டலமாட்டு போயிட்டான். அண்ட் ஹிஸ் பால் அந்த 2020 ஃபைனல் கூட நல்லா bowling போடுவான் கேஷவ் மகாராஜ். என்னன்னா அவங்க ஃபேண்டாஸ்டிக்கா பிளான் பண்ணிருக்காங்க. they look like a very motivated team and they wanted to do well. Indians didn't look like a motivated team, let's be very clear. And Indians நீ சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஓவர் கான்ஃபிடன்ட் ஆடுறாங்க. It doesn't matter, it's all part of cricket சொல்லிடலாம்ப்பா. கண்ணா நீ மறக்காத, நீ அணி சொல்ற மாதிரி brink of defeatல இருக்க. அப்பப்போ நம்மளும் you can always say it is a part of cricket, fine. But then when you are saying we are one of the greatest side, நம்மளும் பேசிட்டு இருக்கோம் சீக்கிக்கால செம்ம கன்னு சைடு, கன்னு பேட்டிங், கன்னு bowling, இன்னொரு சைடுல நம்ம bowling எடுத்து போயிட்டா நீ. Arshdeep Singh is bowled very well. Bumrah அப்பா காட் லெவல் bowling. இந்த மாதிரி bowling யாரா போட்டு கொடுக்கலாம் பூம்ரா பாடுறா நீ அங்க. You expect you take it through any now. Ama, see, I think the defeat was very, very, very simply put across. Playing 11 we made 50% of the error. அங்கேயே 50% அது error. நீங்க சொன்ன மாதிரி 20 for 3 after that start, the ideal bowler for you is Akshar Patel. வந்து 4 ஓவர் சும்மா அப்படி கண்ணு திறந்து மூடுறதுக்குள்ள இல்ல, அவருக்கு வந்து இது வெண்ண மாதிரி இருந்திருக்கும். ஒரு 3 ஓவர் அப்படியே தள்ளி இருப்பாரு. 3 overs 15 runs 1 விக்கெட்னு. சம்டைம்ஸ்ல சீக்கா இந்த மாதிரி இல்ல, ஓவரா இல்ல, நம்மளே வந்து இல்ல மசாலாவை ஆட் பண்ணி இல்ல நம்மளுக்கே வந்து போட்டுச்சு சீக்கா. அதுதான் உண்மை. எங்கேயோ போற ஓனாவை சத்தியமா இல்ல சீக்கா, எங்கேயோ போற ஓனாவை எடுத்து நம்மளே உள்ள போட்டுட்டோம் சீக்கா. தட் இஸ் ரியல் ட்ரூத். How can you drop Akshar Patel சீக்கா? Somebody really has to question this சீக்கா. How can you drop him? அதுவும் குஜராத்ல அவன் ஹோம் கிரவுண்ட்ல அவனோட ஹோம் ஸ்டேடியம்ல உட்காந்து தன்னாலே மண்ணெளி போட்டுட்டாங்க இந்த பசங்க. இதெல்லாம் ஒரு நியாயமாடா தானி? Absolutely no நியாயம் at all. I tell you very honestly. This will really go down as one of the worst decisions ever, Chika. Worst defeats in our history of T20 cricket. Worst defeats. And Maraka viewers, bilateral series like 200 அடிக்கிறதுலாம் ஈஸி. bilateral series இருக்கட்டும், IPL அடிக்கலாம் ஈஸி. பட் வேர்ல்ட் கப் வர்ச்சே அந்த pressure game builds up. இப்ப நீங்க பாருங்களேன், அடுத்த மேட்ச் ஈஷான் கிஷன் என்ன பண்ணணும் யோசிப்பா, அடிக்கலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சு ஆடப்படுமா. இப்ப அபிஷேக் சர்மா இவ்வளவு ஃபெயில் இருக்கு, அப்புறம் திருப்பி யோசிப்பான் அடிச்சாடணுமா வெயிட் பண்ணுமான்னு. இப்போ அபிஷேக் சர்மா ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரைக்ல நான் ஸ்ட்ரைக்கரா போயிட்டான் அந்த மேட்ச். அவன் ஆல்ரெடி நான் ஸ்ட்ரைக்கருக்கு போயிட்டான். அது கரெக்ட் தான், அது கரெக்ட் மூவ் தான். ஆனா இஷான் கிஷன் எங்க ஒரு சும்மா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் எடுத்துட்டு போயேன். உங்களுக்கு தான் வந்து ஆஸ்பினருக்கு எதிரா எல்லா மேட்சும் விக்கெட் விட்டுருக்கீங்க. கொஞ்சம் கேம் அவேர்னஸ் வேணும் சீக்கா. சம்டைம்ஸ்ல சீக்கா ஒண்ணு மட்டும் கிளியரா தெரியுது சீக்கா, வேர்ல்ட் கப்னு வரைச்சே டிஃப்ரெண்ட் மென்டாலிட்டி தேவை. வேர்ல்ட் கப்னு வரைச்சே உங்க ஸ்கில் லெவல் மட்டும் இல்ல, உங்களோட மென்டல் லெவலையும் பயங்கரமா டெஸ்ட் பண்றதுன்னு தெரியுது. அண்ட் தி அதர் ரியல் திங் இஸ் Rohit Sharma and Virat Kohli really showed us that what real class is. India were missing them. அந்த மாதிரி ஒரு 2 batters India are missing. ஏன்னா லாஸ்ட் வேர்ல்ட் கப் வந்து ரோஹித் சர்மா used to give us that start every game and at least now we understand விராட் கோலி மாதிரி ஒரு பிளேயர் எப்படிடா எல்லா வேர்ல்ட் கப்பும் ஹையஸ்ட் ரன் கெட்டரா இருந்திருக்கான்னு. India is missing that in the middle order. Tilak Verma and Suryakumar, even Suryakumar Yadav is not playing that well Chika. He is not batting well. அடிச்சது USA ஓட, அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்னு என்னன்னா KKK கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் கோலி இன்னைக்குதான் கமெண்ட் சொன்னான். அவன் இது வரைக்கும் இந்த வரைக்கும் டாப் சேஸ் இருந்தா 173 அடிச்சுக்கோ, ஒரு வாட்டி 160 அடிச்சிருக்கோம், இன்னொரு 2 வாட்டி 160, ஒரு வாட்டி 170 அடிச்சுக்கோம். அதுல 3 மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் சேசிங் யாருன்னா விராட் கோலி. won the match for us all 3 times with விராட் கோலி. சோ விராட் கோலி அந்த சேஸ் மாஸ்டர் இல்லனா ஒரு பிக் ஹோல் இருக்கு. இது இவன் தப்பு பண்ணா சூரியகுமார், he should have come at number 3. அவன் தான் ப்ரீ மேட்ச் பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொன்னான்ல, except 1 and 2 all other slots should be flexible நால. என்ன இந்த லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் பூச்சாண்டி, இந்த லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் சொல்லிட்டு ஹர்திக் பண்ண நம்ம 5 வரும். யோ லெஃப்ட் அது ரைட் அது அவன் வந்து ஆஃப் ஸ்பின் போட்டு எல்லாரும் எடுக்கிறாயா, உங்களுக்கு என்ன எல்லாம் ஸ்டோர் ரன் போட்டு எடுக்கிறாயா. நீங்க வந்து குட் கிரிக்கெட் ஆடிங்க. மேத்யூ ஹெடன் அண்ட் கில்கிறிஸ்ட் 2 ஓப்பனர்ஸ் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பழக்கத்தே ஆண்டாங்க அவங்க. they rule the world cricket that time. It's got nothing to do with that. It's a mentality. நீ சொன்ன மாதிரி மட்டமா ஆடினாங்க. இப்ப மைண்ட் செட் என்ன ஆகும், இன்னும் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஆயிடும். பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பேட்டிங் so far the entire tournament has not been consistent. We have just been bailed out by 1 or 2 players. இப்ப இந்த மேட்ச் அதுவும் போயிடுச்சு. Yeah,
கரெக்டா சொன்னீங்க. அந்த பெயில்ட் அவுட் பை 1 or 2 பிளேயர்ஸ் அந்த கன்சிஸ்டன்சி இல்லன்னு. அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்கோர் வந்து இல்ல ஒரு 35 for 4 ஒரு ஸ்கோர் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த பழசுதான் ஞாபகம் வந்தது. இது ஒரே சான்ஸ் விராட் கோலி எம்சிஜி லான்ச்சா மாதிரி அவரே திருப்பி ரிட்டையர்மெண்ட் விட்டு வந்தாதான் உண்டு. இல்லாட்டி இந்தியாலாம் நம்ம சேஸ் பண்ண போறது இல்ல, சான்ஸே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு. பட் ஐ மீன் we have to move on because they have retired, and that is what I'm trying to ask you, Chika. There is a big hole, Chika. There is a huge hole. அது வந்து பைலாட்ரல்ஸ்ல தெரியல, நம்மளுக்கு ஒரு ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ல தெரியுது, கிளியரா தெரியுது. அது எல்லா மேட்ச் விராட் கோலி தான் பாரு, மேன் ஆஃப் த மேட்ச் சேசிங். விராட் கோலி மாஸ்டர் ஆஃப் சேஸ் இல்லனா இந்த மாதிரி பிக் டோட்டல்ஸ் நம்ம கஷ்டப்பட போறோம். இனிமே என்ன பண்ண போறோம், எல்லாரும் இந்தியாவோட டாஸ் வின் பண்ணி they try to put up a score. இந்த ஃபார்ம்ல தான் ஃபாலோ பண்ண போறாங்க அவங்க. இந்த டாஸ் வின் ஐ பால் ஃபர்ஸ்ட் அப்படினா சான்ஸே கிடையாது. ஐ பேட் ஃபர்ஸ்ட் தான் இனிமே 100%. இனிமே யாராவது இந்தியாக்கு எதிராக போலிங் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் சொல்லிடவே கூடாது. பேட் ஃபர்ஸ்ட் and just get, even if they get 160 170, and we have struggled to chase those totals, Chika. In the bilaterals, yes, we have done it really well. பைலாட்ரல்ஸ்ல பொழந்திருக்கும். ஆனா ஒரு ஐசிசி ஈவெண்ட்டோ இல்லாட்டி ஒரு ஏசியா கப்லயோ 160 170 கூட நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும். லாட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ், லாட் ஆஃப் கொஸ்டின் மார்க்ஸ் ஃபார் தி இந்தியன் டீம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஃப்ரம் தட். ஏன்னா அது மட்டும் தான் ஒரு மேட்ச் கிடையாது. அங்க ஸ்ரீலங்கா ஹேட் அ கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இங்கிலாந்து கரெக்டா 145 எடுத்தாங்க. பட் இங்கிலாந்து பவுலர்ஸ் சீக்கா வில் ஜாக்ஸை வச்சுன்னு பாருங்க, ஒரு 3 விக்கெட் எடுத்துட்டு அங்க பாத்தீங்களா பேட்டிங், ஸ்ரீலங்கா பேட்டிங் பாத்தீங்களா எப்படி சுத்தினாங்கன்னு. சுத்தினாங்க. ராஜா ராணி ஜாக்கி வாழ்வில் பாக்கி, நம்ம ஜாக்கி இது வரைக்கும் கவலை இல்லை. ஜாக்கி தான் பேட்டிங், ஜாக்கி தான் போலிங். இன்ஃபேக்ட் ராஜா ராணி ஜாக்கி தான் அவங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்டா வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த என்டையர் T20 வேர்ல்ட் கப்க்கு. வில் ஜாக்ஸ் has done a brilliant job. You will not give and shot நல்லா ஆடுனாங்க. பட் ஆனா என்னடா டேய் பட்லோ என்னடா இப்படி தடவற? they bowled very well. I thought the Sri Lankan bowlers bowled brilliantly today. But I tell you very honestly, Vadi, very strange. In the mid show I was doing the show, I said 145 is a decent total because in the அது 3 match series ல 129 ஆல் அவுட் இருக்காங்க இதே கிரவுண்ட்ல ஸ்ரீலங்காவை. So நீங்க சொன்னது பார்த்தா 145 was not a bad total. Wicket was slow again, the ball is not coming onto the bat, and Will Jacks brilliant bowling போறான். இப்படி தலை சுத்தி ஏதோ போறான், பால் வரதே தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு பேட்ஸ்மேன் is not able to time him because அவன் எங்க போறான் எப்படி போறான் யாருமே தெரிய மாட்டேங்குது. பா Jackie Chang, Sama bowler and Sama all-rounder. Son, every match is being given a good all-rounder performance. And the difficult situation ஸ்ரீலங்கா டீம் 19 நிசாங்கா அடிக்கலன்னா கோழி, அது மட்டும் கிளியரா தெரியுது. ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு வந்து 19 நிசாங்கா அடிச்சே ஆனோம். ஏன்னா 19 நிசாங்கா அடிக்கலன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு தெரிஞ்சுது. இஸ் ஒன்லி தேர் மெயின் கீ. பட் நல்லா அவங்க போலிங் நல்லா இருக்கு. தீக்ஷனாலாம் சூப்பரா போடுறான், வெலால கேட் நல்லா போட்டான், அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. பட் ஆக்சுவலி ப்ரொடியூசர் அந்த குரூப் அந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் இருக்கு. ஐ வாண்ட் டு see India's net run rate, சீக்கா எவ்வளவு பேடா அடி வாங்கிருக்கோம். -3.8 எனக்கு தெரியும். -3.8. ஆமா, -3.8. சீக்கா எனக்கு என்னமோ ஒரு பேட் ஃபீலிங் இருக்கு சீக்கா, நம்ம குவாலிஃபை ஆக போகுது இல்லன்னு செமிஃபைனல்ஸுக்கு. அப்படி சொல்லிட்டா நீ. இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்குடா. நாளைக்கு ஒரு மேட்ச். நாளைக்கு மேட்ச் என்னன்னா இப்போ வனி, everybody is hoping that West Indies will beat Zimbabwe and West Indies will lose to South Africa and India will beat West Indies and Zimbabwe. இப்போ இதான் எல்லாரும் பிளான், எல்லாம் இதான் பேசுறீங்க. நாங்க ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் லீக் ஸ்டூடியோல இதான் பேசிட்டு இருக்கோம். எப்படி இந்தியா குவாலிஃபை ஆகணும்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து ஜிம்பாப்வே பீட் பண்ணணும், ஜிம்பாப்வே நம்ம பீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஹேஸ் டு பீட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஹேஸ் டு பீட் வெஸ்ட் இண்டீஸ். West Indies beat South Africa, it's a big problem for us. Chika, but in all this, Chika, when you look at our top 4 or top 5 batting in நம்ம பார்க்கறச்சே, lot of them suddenly look way out of form, Chika. Abhishek Sharma does not look in best of touches. He's out of form. Clear-ஆ ஒத்துக்கணும். Tilak Verma is looking in his worst of forms right now. Suddenly அவருக்கு வந்து அந்த இன்ஜுரிலேருந்து வந்ததுலேருந்து he has not looked good at all. அது நம்ம ஒத்துக்கணும். Even Surya Kumar Yadav, even though he's done well, it's not the vintage Surya Kumar Yadav. அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் சூரிய குமார் யாதவ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல சீக்கா. அதுவும் எனக்கு it doesn't. ஆனா நீ சொல்றமா சவுத் ஆப்பிரிக்கன் only Ishan Kishan is in good form right now.
That's true, but I tell you one thing, I need today, the South Africans had planned it upright to the T. They didn't let the ball come out of the bat. பால் வரவே முடியல. எப்படி சூரியகுமார் அவுட் ஆனா பாத்தியா? இப்படி அடிக்க பார்த்து பாட்டம் ஆஃப் த பேட் லாக் இல்ல. இது அடி அது என்ன பாட்டம் ஆஃப் த பேட், பாட்டம் ஆஃப் த பேட். இட்ஸ் அண்டர் த பேட் பட்டு கேட்ச் அவுட் ஷார்ட் மீடியட்ல. அவ்வளோ ஸ்லோ. They made sure the ball does not come into the bat because Indians are very good when the ball comes onto your bat. When the ball does not come onto the bat, they are all struggling. அவன் டூபே சார காலத்துல சம்பவம் சும்மா ஸ்ட்ரைக் எடுத்துக்காம 5 ஓவர் சும்மா ஆடி 4 6 அடிச்சா இட் இஸ் வேஸ்ட். அதுக்குள்ளேயே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் நீ டூபே நம்பி நீ போலிங் போடுறனா இட்ஸ் நாட் ஃபேர். வாஷிங்டன் சுந்தர் நீ நம்ப மாட்டேன்ற, நீ டூபே நம்புற, which is very very strange. Yeah, lot of strange decisions. நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. இந்தியன் டீம் ஹேஸ் டு ரைஸ் அப். ஏன்னா வாட் எவர் செட் அண்ட் டன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தே ஹேவ் டு வின் 2 more matches which is in their hands, and then they'll have to hope for other teams to lose all their matches and not tie their points. ஏன்னா இந்த -3.8ன்றது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ரன் ரேட்டு. unless they beat Zimbabwe or another team இதே மாதிரி ஒரு மார்ஜின்ல அடிச்சாங்கனால்தான் it'll match back. We'll have to wait and see. Guys, before you go, don't forget to check out our sponsors, Campa. Don't forget to check out TVS Emerald. Don't forget to check out Holy Sana. Click the link in the description below. Subscribe to our channel, Chiki Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers, guys.